हरे कृष्णा हरि बोल। जो मैंने आज ऑनलाइन भागवत कथा सत्र उपस्थित अच्छा आम समस्त भूरी भूरी धन्यवाद दूचु। आपण मूल्यवान समय को दे आपण मैंने कृष्ण कथा श्रवण में मनोनिवेश कर प्रार्थना करुँ जगतनाथ जगन्नाथ महाप्रभु समस्त कृपा करूँ। गुरु साधु वैष्णव मान कृपा सर्वदा आपण मान रहूँ एवं हृदय कृष्ण भक्ति जागृत हो गौर प्रिय मान एवं तत्सहित आमर अदम्य चेष्टार प्रयासी थिबा आमर तीर्थराज प्रभु एवं तांको सहित संलग्न थिबा सेवारे साहाय्य करथि समस्त माताजी प्रभुजी मान जो मानक सहायतार प्रभुजी यही कृष्ण कन्सियसनेस हरे कृष्ण आंदोलनर सुंदर भाव प्रचार प्रसार कार्य करुछन्ति। प्रभुजी एकाकी आमर नाही पाइबल हरिनाम संकीर्तन तुम्ही कृपा करी सदा बिंदु दिया देह कृष्ण प्रेम एकुटिया प्रचार करने बहुत कष्ट आम जाचु। अत्यधिक प्रचार न कले अल्प स्वल्प आम किसी प्रचार करें अनुभव करूँ कि केमिति भक्त मानकर संगति दरकार। वैष्णव मानकर संग बिना वैष्णव मानकर साहाय्य बिना वैष्णव मानकर कृपा बिना प्रचार कार्य हो पार ना। तेणु जदि आज सफलतार सहित आमर तीर्थराज प्रभु सुंदर भाव प्रचार प्रसार करुछन ताहले जानिया पड़ो तांका पछरे किसी साहाय्यकारी भक्त मैंने अच्छा माँ मैंने अच्छा। तेणु जदिव समस्त को पर्सनाली मुझे जानी तथापि हृदय सहित आम समस्त को धन्यवाद दूचु। आपण मान प्रयास निश्चित भाव दिने बहुत सुंदर फल प्रदान कर समस्त। तो आज जमी प्रभुजर निर्देश अनुसार आम श्रीमद भागवतम किसी शिक्षा ग्रहण करने चेष्टा करवा। जदिओ भागवत भली महान ग्रंथ एवं गहन तत्व को बुझला भली आम भली साधारण व्यक्ति मान शक्ति सामर्थ्य न थाए किंतु तथापि साधु गुरु वैष्णव एवं भगवान कृपा जोगु आम किसी प्रयास करें से प्रयास रे भगवान प्रसन्न हूँ खुशी हूँ गुरु गौरांग प्रसन्न हूँ। तेणु आम केवल प्रयास मात्र करुचे जे भगवान के विषय किसी श्रवण कीर्तन करने यह प्रयास ही कहुपर नहले जो भगवान कथा कीर्तन जो सठिक भावना सठिक स्तर सठिक भाव जो संबंध ताकू ग्रहण करवा वरण करवा बहुत कष्टसाध्य। जमी आम पुराण में शुणीचे 7 दिन 7 राति काल अनाहार अखिया अपियारे सुखदेव गोस्वामी कथा कहते आ परीक्षित महाराज श्रवण कर उपवास भाव जल भी परित्याग कर कृष्ण कथार एत निमज्जित तांको सहित हजार हजार ऋषिमुनि मैंने बसी कहार कौन प्रकार समस्या नहीं। तो से स्तर में से भली भाव आम कौन भागवत श्रवण कर ना पठन कर किंतु जो माने भी इतिहास रे जदि देखिबा आम कृष्ण कथार प्रसंगर जो श्रोता वक्ता मानकर चरित्र तांकर दिनचर्या तांकर जो भावना को जदि आम देखिबा ताहले सेथिरे लेस मात्र योग्यता आमर नहीं। किंतु तथापि आम कौन ये सब करने आग भर कारण ये प्रयास शिल प्रभुपाद कहते एंड फॉर इज सक्सेस प्रयास करवा हूँ भक्तिर सफलता। भगवान होते भावग्राही से प्रयास को देखनी। आज सकाल सकाल गोटे जगार मो परिवा नहीं आसती से परिवाला जे से कहते प्रभुजी आ मुझे जप करे कि समय हुए सत्संग करें आउ जप करे कथा कीर्तन शुणी कि मत लगुच बहुत भूल हो मोर मुझे हाँ तुमको लगुच ना भूल होटा बहुत बड़ कथा। लोके तो भूल करके भी जापर ना कि जदि तुम्हें भूल करके जापर से बहुत उत्तम कथा। आ भूल तो निश्चित भाव में हुए कार भूल न कह भूल ना के आम शिक्षा ग्रहण कर। तेणु आम जो कथा कीर्तन करुचे आमर हजार दोष रोचे हजार भूल रोचे कि तथापि आम प्रयास करुचे ये प्रयास द्वारा भगवान कृपा मिले आम धीरे 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 आम सफलता आड़ को गति करूँ। भगवान नाम जपर हो विग्रह सेवार हो शास्त्राध्ययन हो आमर सबुथ किसी ना कि भूल रोचे कि तथापि प्रयासरत रही भगवान निश्चित भाव आम कृपा करें। यही जो भावना को नहीं आम प्रचार कार्य संलग्न रहीचे बा हरिभक्ति आचरण दिगरे प्रयासरत रहीचे ये हूँ आम एक उत्साहर स्तंभ। जो मानकर माइक ऑन अच्छे म्यूट कर दिंतु। ए बर्तमान होगला 7:40 आम 8:10-15 पर्यटन नहीं पार। तीर्थराज प्रभु हरे कृष्ण 8:10-15 ना कौन 8टा पर्यटन नवा
तो आज आम श्रीमद भागवत महापुराण तृतीय अध्याय 31 तृतीय स्कंद 31 अध्याय जीवर गति संबंध श्री कपिल देव उपदेश। कपिल देव माँ देवहूति उपदेश दौरान जीवर गति संबंध कि जीव के भाव में गति करे ये जगत भितर। ये अध्याय आम 3-4 श्लोक नवा द्वितीय तृतीय और चतुर्थ 3 श्लोक आम नवा। तेणु सर्वप्रथम श्लोक पाठ करवा तापर प्रभुपादर भावार्थ को बुझापी चेष्टा करवा। श्रीमद भागवतम तृतीय स्कंद 31 अध्याय श्लोक क्रमांक 2। कललम तेकरात्रेण पंचरात्रेण बुधबुधम दशाहेन तु करकन्धु तेषण्डवाततः परम। कललम रज और बीर्जर मिश्रण तु तत्परे एक रात्रेण प्रथम रात्रि पंचरात्रेण पंचरात्रि बुधबुधम एक बुधबुध 10 अहेन 10 दिन तु तत्परे कर्कंधु एक बरकोली सदृश पेशी एक मांसपिंडुला अंडम एक अंडा बा किंबा ततः तत्परे परम पर। अनुवाद प्रथम रात्रि रज और बीर्जर मिश्रण हुए एवं पंचम रात्रि यह बुदबुदाकार बा पानी फटकार परिणत हुए। 10 रात्रि यह एक बरकोली सदृश हुए एवं ताहापर ताहा क्रमश एक मांसपिंडुला बा केतक क्षेत्र में डिंबाकार हुए। भावार्थ शील प्रभुपाद की आत्मार शरीर यह विभिन्न उत्पत्ति स्थल अनुजाई 4 प्रकार वृद्धि पाए। वृक्षलतार शरीर भूमि जात हुए। द्वितीय प्रकार शरीर घर्मरु जात हुए यथा माछी जीवाणु ओडस। एवं तृतीय प्रकार शरीर अंडारु जात हुए एवं चतुर्थ प्रकार शरीर भ्रूणरु जात हुए। यही श्लोक जना जाइछि रज और बीर्जर मिश्रण पर शिशुर शरीर क्रमशः एक मांसपिंडुला किंबा एक डिंबरे परिणत हुए बा तद्रूप भावे वृद्धि पाए। पक्षी मानक संबंध में यह डिंबाकार हुए एवं पशु मानक संबंध में यह मांसपिंडुला पर हुए। हरे कृष्ण। तो आम मैंने ये जो बर्तमान भागवतम तृतीय स्कंदर पाठ करुचे 31 अध्याय एठी भगवान कपिल देव भगवान सुंदर अवतार होती कपिल देव एवं से सांख्य दर्शन विषय शिक्षा देछन एवं अनेक गुड़िए गंभीर ज्ञान विषय माँ देवहूति को शिक्षा देछन। देवहूति छल समग्र जगत को से शिक्षा प्रदान कर मुख्यतः आम मान जो माने कलिजुगर जीव माने जन्म मृत्यु चक्र में घूरी बुलूं विभिन्न प्रकार दुख कष्ट भितर त्रितापित से भाया जीव मान को शिक्षा दौरान कपिल देव माँ देवहूति को माध्यम कर से तो व्यासदेव श्रीमद भागवतम शिक्षा को से स्थान देले। भागवतम जहाँ कि वर्णना करा जायछि समस्त शिक्षा आम मानक पय प्रयोज्य यह आम ग्रहण करने दरकार। कारण भागवतम जमी वर्णना कराई कृष्ण सुधाम उपगत ज्ञान कर्मादि सह कैले नष्ट दृशामेश पुराण अर्क अधुन उदित। कलिजुगर भगवान कृष्ण द्वापर युग अंतर चलीगला पर कलिजुगर लोक मैंने अज्ञानता प्राप्त हे ज्ञान रहा एवं अज्ञान जो अंध हो नयन पसंती ज्ञानांध। तो जेहेतु अंध भली आम मैंने व्यवहार करवा आमको देखा जीवन कौन भल कौन मंद सठिक मार्ग आम पाइपर ना। तेणु भागवतम रचना कले व्यासदेव आउ से भागवतम हूँ सूर्य भली जो मैंने भागवतम पाठ करेंगे से रास्ता देखा ज्ञान प्राप्त हो से सत मिछ भूल ठीक सब सठिक भाव बुझीपारे। तेणु भागवतम दि जाता प्रत्येक शिक्षा आम आलोक सदृश आम ग्रहणीय आम मार्ग सदृश। तेणु भागवतम प्रत्येक शिक्षा को आम भली अज्ञानी जीव मान विश्वासर सहित गंभीरतार सहित एवं श्रद्धार सहित ग्रहण करने दरकार। एठी कपिल देव माँ देवहूति भी कहते जीवर गति विषय मनुष्य जन्म जो आम मैंने पाइचे यह बहुत दुर्लभ जन्म। अनेक स्थान में वर्णना कराई मनुष्य जन्म दुर्लभ जन्म। यार पूर्व अध्याय कपिल देव कहते
ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ, ଲାଷ୍ଟ ଶ୍ଲୋକଟି ଆପଣମାନେ ଯଦି ପଢ଼ିଥିବେ ତାହେଲେ ଶୁଣିଥିବେ। କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶଦାୟକ ନର୍କ ସ୍ଥିତି ଲାଭ କଲା ପରେ ଏବଂ ମାନବ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଇତର ଯୋନି ଭ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାହାର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷୟ ହେଲା ପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ପୁଣି ମାନବ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରେ। ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇବାଟା କେତେ ରେୟାର ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ ଶ୍ଲୋକ। ଅଧସ୍ଥାନନଂ ଲୋକସ୍ୟ ଯାବତୀର୍ଯାତନାଦୟଃ କ୍ରମଶଃ ସମାନୁକ୍ରମ୍ୟ ପୁନରାବର୍ତ୍ତେ ବ୍ରଜେ ଶୁଚିଃ। କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶଦାୟକ ନର୍କ ସ୍ଥିତି ଲାଭ କଲା ପରେ, ତା ମାନେ ଆମେମାନେ ବି ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଛେ ଆମେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନର୍କ ଭୋଗ କରିଛେ। ଏହା ଆମେ କହୁନୁ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି? କପିଳ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଗବତର ବର୍ଣ୍ଣନା ଇଏ। ହଜାର ହଜାର ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ପରମ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ପ୍ରଚୋଦିତ କୈତବତ୍ର ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ହେଉଛି ପରମ ଧର୍ମ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛି ଭାଗବତ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଟିକେ ହେଲେ ବି ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶଦାୟକ ନର୍କ ସ୍ଥିତି ଲାଭ କଲା ପରେ, ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମଣିଷ ଜୀବ ତ ଆମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରି କରି ଆସିଛେ। ଆଉ ମାନବ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଇତର ଯୋନି ଭ୍ରମଣ କରିସାରିଛି ମନୁଷ୍ୟ। ଇତର ଯୋନି ମାନେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବୃକ୍ଷ ଲତା ଜଳଚର ଇତ୍ୟାଦି 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 ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଇତର ଯୋନି ଭ୍ରମଣ କରିସାରିବା ପରେ ଆଉ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛି ସେ ନା, ଏହିପରି ଭାବରେ ତାର ସମସ୍ତ ପାପ କର୍ମ କ୍ଷୟ ହେଲା ପରେ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିଛି, ବହୁ ପ୍ରକାର ଇତର ଯୋନିମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାର ସମସ୍ତ କୃତ୍ୟ କର୍ମର ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ପୁଣି ମାନବ ଯୋନି ଲାଭ କରିଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, କେତେ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା କେତେ ଇତର ଯୋନିମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି କରି ଶେଷରେ ସେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସେ। ତା ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇବା ପରେ ତାର ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଧରି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯାହା ଛୋଟା ମୋଟା ଟିକେ ଅଛି, ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇ କେତେବେଳେ ଖାସ ହେଲା, କେତେବେଳେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲା, କେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ କଟିଗଲା, କେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଲା, ପେଟ ଖରାପ, ଇଏ ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାପ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଛୋଟ ପାପ, ଅଳ୍ପ ପାପ ଯେଉଁଟା ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଆମେ ଭୋଗ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଭୟଙ୍କର ପାପ କର୍ମର ଫଳ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ସାରି ଦେଇଛେ। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଛେ, କୋଟି ଜନ୍ମର ତପ ଫଳେ ମାନବ ଜନ୍ମ ମହି ତଳେ, ବହୁ ଜନ୍ମର ସୁକୃତି ଟିକେ ଟିକେ ପୁଞ୍ଜି ଏକାଠି କରି କରି ଶେଷରେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଛେ। ଏକଥା କପିଳ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ମା ଦେବହୂତି। ଆଉ ହେ ମା, ତେଣୁ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଯେଉଁ ପାଇଛି ଜୀବ, ଆକୁ ଲେଶ ମାତ୍ର ଅବହେଳା ନ କରି ଆକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ପିଲା ଗୋଟେ 2 ବର୍ଷ ନୁହଁ, 3 ବର୍ଷ ନୁହଁ, 4 ବର୍ଷ ନୁହଁ, 8-10 ବର୍ଷ କାଳ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଫେଲ୍ ହେଲା ପରେ ଯଦି ପୁନର୍ବାର ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ପୁନର୍ବାର ତାକୁ ଚାନ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି, ତାହେଲେ ସେ ବଡ଼ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଗମ୍ଭୀରତା ପୂର୍ବକ ସେ ପରୀକ୍ଷା ସେ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ବା ଜୀବର ଜୀବନଟା ହେଉଛି ତାର ପଢ଼ା ସମୟ, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷା। ଏମିତି ଆମ ଜୀବନରେ କେତେ ମୃତ୍ୟୁ କାଳ ଘଟିଛି, ଆଉ ସବୁଠି ଆମେ ଫେଲର ହେଇଛେ, ଆମେ ହରିଙ୍କି ପାଇପାରିନେ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା, ଭକ୍ତି ପାଇବା, ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଜନ୍ମରେ ଫେଲ୍, ସବୁ ଜନ୍ମରେ ଫେଲ୍। ଆଉ କୃପା କରି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏବେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଯଦି ଆମେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଅତିବାହିତ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଫେଲ୍ ହେଇଯିବା। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ବର୍ଷ ବା ଏଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁମେ ଥରେ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଅ, ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ କେତେ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣୟମାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ତୁମ ଜୀବନରେ ଆସିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ତେଣୁ ବଡ଼ ଗମ୍ଭୀରତା ପୂର୍ବକ ଏ ମାନବ ଜୀବନ, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଯୋନି ମାନବ ଶରୀର ଆମେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛେ, ତାକୁ ବଡ଼ ଗମ୍ଭୀରତା ପୂର୍ବକ ଆମେ ବରଣ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ କପିଳ ଦେବ ମା ଦେବହୂତିଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଲେ କେତେ ପ୍ରକାର ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଛି, କେମିତି ଜୀବ ପୁନର୍ବାର ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଉଛି। ଆଉ ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏବଂ ତାର କର୍ମଫଳ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବ ବା ଜୀବାତ୍ମା ଏକ ଶରୀର ଲାଭ ନିମିତ୍ତ ପୁରୁଷର ରେତ ବା ବୀର୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରେ।
तो भगवान कपिलदेव कहते अध्याय हे माँ पूर्वजन्मर कर्मफल अनुसार आउ जहाँ कि बाकी थाए से अनुसार गोटे जन्म मिले ना पूर्वजन्मर कर्मफल अनुजाई एवं भगवान निर्देश भगवान निर्देश हूँ सर्वोपरि काम्य भगवान बिना इच्छा कौन से कार्य संगठित हो पार ना जड़े जदि जन्म पाँच भगवान को इच्छा ही जन्म पाँच तार कर्मफल को भगवान प्रदान करते कर्मफल को भोगेवा वाला हूँ भगवान। हाँ तो ये कहते भगवान कौन करते निर्देश अनुसार बा जीव बा जीवात्मा तार कर्मफल को नहीं गोटे मनुष्य जन्म पाए सॉरी गोटे जन्म पाए कई भली जन्म पाए ना कहते गोटे शरीर लाभ करे कौ शरीर लाभ करे ना केभली शरीर लाभ करे ना गोटे पितार अंगरे प्रथम प्रवेश करे एवं पितार शरीर माता शरीर को प्रवेश करे। हाँ पुरुषर रेत बा वीर्य स्थान पाए से स्त्री गर्भरे प्रवेश करे जीव जो जन्म ग्रहण करे तो एभली भाव में मुख्यतः मनुष्य विषय ये कहते कपिलदेव कि जीव कौन करे ना प्रथम तार कर्मफल अनुसार से जो भाया कर्म करें जो किसी बड़का थाए मनुष्य जीवन समय पाप पुण्य किसी भी जहाँ किसी बड़का थाए से अनुसार मनुष्य जनि भितर धनी घर गरीब घर शिक्षित अशिक्षित सुंदर असुंदर ये गोटे शरीर सी पाए तार कर्मफल अनुसार। तेणु अनेक लोक मैंने कहते जड़े कौन पाए धनी घरे जन्म है जड़े कौन पाए गरीब घरे जन्म है कारण पूर्व कर्म अनुसार सी किसी दान धर्म देते से धन धनी घरे जन्म हो किए किसी कुकर्म कर अपराध कर्म कर किसी अपराध बड़का अच्छी तार पाप किसी बड़का अच्छी से गोटे निष्कृष्ट परिवार जन्म हो कदर्य कदाकार शरीर पाई शारीरिक अक्षमता पाई ये सब निजर कर्मफल अनुसार मिले। तो यह भाव में जिते गोटे जीव पितांकर रेत बा वीर्य प्रवेश कर माँ गर्भ को जाए से कई भाव में वृद्धि प्राप्त हुए शरीर केमी विकसित हुए ता विषय 2-3 श्लोक वर्णना कराई। माता गर्भरे मुख्यतः जो जंत्रणा जो कष्ट आ जो वृद्धि हुए ता विषय ये कपिलदेव कहते प्रथम रात्रि रजबीर्य भितर जो मिलन हुए से कौन करती ना पंचम रात्रि बुदबुदा बा फटका भली परिणत हुए दुईटाक मिशंती और पंचम रात्रि 5 दिन पर रजबीर्यर धारणा केमती हुए बुदबुदा भाया हुए फेण भली एवं दशम रात्रि यह बरकोली भाया हुए रूप धारण करे आउे मांसपिंडला कि अंडा आकार हुए जमी आपण गोटे परिवर्तन देखिए जदि आपण क्षीर रखिए दुग्ध क्षीर क्षीर टे दही पकईदेवे देखिए धीरे 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 दही विकृत अवस्था तार आरंभ कर तार जहाँ गुण को परिप्रकाश कर क्षीर भितर एवं किसी समय पर 12 घंटा 14 घंटा किसी समय पर से पूर्ण भाव में दधिर आकार ग्रहण कर एवं क्षीरटा पूरा दही परिवर्तन हुए से भाव में रज बीर्जर मिलन है माँ गर्भरे जीव कौन करे ना तार रूप को से धारण करे हेले रज बीर्ज माँ और बापांकर ये जो दुईटी वस्तु को नहीं जीव तैयारी हो पार ना ये दुईटा कहूँ केवल र मेटेरियाल किंतु ता भीतर मुख्य उपादान हूँ आत्मा आईटा पिता अंगरे प्रवेश करें से हूँ भगवान अंश से रजबीर्ज ठार पृथक से बेले बेले कहती माता पिता को संजोग तो पुत्र जन्म हो जाए ये भगवान हस्तक्षेप कौन ना मातार शरीर एवं पितार शरीर ये दुईटा एक शरीर भितर आउ गोटे मृत शरीर आम जन्म दे पारे किंतु गोटे आत्मा को कहीं सृष्टि करें ना आत्मा केवल भगवान ठार ही तैयारी हुए मम वांश जीवलोक जीवभूत सनातन पितार किसी अंश मातार किसी अंश को नहीं गोटे पुत्र तैयारी हुए तार शरीर तैयारी हुए किंतु जो आत्मा रही से आत्मा पिता शरीर को भगवान प्रेरित अनुसार से आसिक प्रवेश करे तो यहाँ गहन भाव में जाना कथा से भगवान कहते अहम बीज प्रता पिता सर्वयोनिषु कुंती हे कुंती पुत्र मु सबु जीवंकर बीज प्रदानकारी पिता प्रकृत मंजी हूँ आत्मा ना शरीर ना शरीर भितर जो आत्मा अच्छे सी हूँ प्रकृत मंजी आटा भगवान प्रदान कर तो ये शिल प्रभुपाद कहते कि 4 प्रकार उत्पत्ति स्थल अनुजाई रही उत्पत्ति अनुजाई रही 4 प्रकार जमी वृक्षलता भूमि जात हूँ कौ जीव मैंने केमी जात हूँ वृक्षलता मान भूमि जात हूँ आउ कि घरमरु घरमरु माने गोटे शरीर आउ गोटे शरीर सीधा सृष्टि हो जाए
ଯେମିତି ମାଛି, ଜୀବାଣୁ, ଓଡ଼ଶ ଏସବୁ ଜିନିଷ। ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର ଶୈଳ ଅଣ୍ଡାରୁ ଜାତ ହୁଏ, ଯେମିତି ପକ୍ଷୀମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି, ଅଣ୍ଡାରୁ ଜୀବଜାତ ହୁଏ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରକାର ଶୈଳ ଭୂତାଣୁରୁ ଜାତ ହୁଏ, ଓଜ ବୀର୍ଯ୍ୟର ରଜ ବୀର୍ଯ୍ୟର ମିଶ୍ରଣ। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ମା ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ସେତେବେଳେ ତାର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ, ବେଳେବେଳେ ସେ ଅଣ୍ଡା ଭଳି ରୂପ ଧାରଣ କରେ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ସେ ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା ପରି ମଧ୍ୟ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଥାଏ। 3 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ, ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 3। ମାସେନ ତୁ ଶିରୋଦାଭ୍ୟାମ୍ ବାହ୍ୟଘ୍ରି ଆଦ୍ୟଙ୍ଗ ବିଗ୍ରହ ନଖଲୋମାସ୍ତି ଚରମାଣି ଲିଙ୍ଗ ଛିଦ୍ରୋ ଭବସ୍ତ୍ରୀଭି। ଅନୁବାଦ: ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମସ୍ତକ, 2 ମାସ ଶେଷରେ ହସ୍ତପଦ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। 3 ମାସରେ ନଖ, ଆଙ୍ଗୁଳି, ପାଦାଙ୍ଗୁଷ୍ଠି, ଲୋମ, ଅସ୍ଥି, ଚର୍ମ, ଲିଙ୍ଗ, ଜନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଛିଦ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଚକ୍ଷୁ, ନାସିକା, କର୍ଣ୍ଣ, ମୁଖ ଏବଂ ଗୁହ୍ୟଦ୍ୱାର ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକାଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନେ, ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ମା ଗର୍ଭରେ ଶିଶୁ ଥିବା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ହେଲା, ସେମିତି ହେଲା, ସେୟା ହେଲା, ଏମିତି ହେଲା। କିଏ କ'ଣ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣରେ କପିଳଦେବ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କପିଳଦେବ କି ପ୍ରକୃତରେ ସନ୍ତାନ କେଉଁଭଳି ତିଆରି ହୁଏ ମା ଗର୍ଭରେ, ତାର ପୁରା ଡିଟେଲ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ରାତ୍ରି 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର କଥା ସେଠି ଲେଖିଥିଲେ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା ବା ଅଣ୍ଡାକାର ଧାରଣ କରେ। ତାପରେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି 2 ମାସ ଶେଷରେ, ମାନେ 2 ମାସ ବେଳକୁ କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ି ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା ଭଳି ହୁଏ ବା ଅଣ୍ଡା ଆକାର ହୁଏ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। 2 ମାସ ବେଳକୁ ବା 2 ମାସ ଶେଷ ସମୟରେ ହାତ, ପାଦ, ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସବୁ ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ 2 ମାସରେ, ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଏବଂ 3 ମାସରେ ନଖ, ଆଙ୍ଗୁଠି, ପାଦ, ଲୋମ, ଅସ୍ଥି, ହାଡ଼, ଚର୍ମ, ଲିଙ୍ଗ, ଜନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଛିଦ୍ର, ଆଖି, କାନ, ନାକ, ପାଟି, ଏସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ସବୁ ତିଆରି କରନ୍ତି। କେତେ ମାସରେ? ମାତ୍ର 3 ମାସ ଶେଷରେ, ମାନେ 4 ମାସ ବେଳକୁ ଜୀବ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରାଣ ନଥାଏ ତା ଭିତରେ? ପ୍ରାଣ ବି ଥାଏ, ପ୍ରାଣ ଥାଏ ବୋଲି ତ ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ। ମାନେ 4 ମାସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶରୀର ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ସବୁକିଛି। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଭିଧାତବଃ ସପ୍ତ ପଞ୍ଚବିଃ କ୍ଷୁତ୍ ତୁର୍ଭବଃ ଷଡ଼ଭିର୍ଜିରାଉଣାବିତମ୍ ପୁଣ୍ये ଭ୍ରାମତି ଦକ୍ଷିଣେ। ଗର୍ଭ ସଞ୍ଚାରର 4 ମାସରେ ସପ୍ତ ଧାତୁରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ୱକ, ମାଂସ, ରୁଧିର, ମେଦ, ମଜ୍ଜା, ଅସ୍ଥି ଓ ଶୁକ୍ର ଉଦୟ ହୁଏ। ପଞ୍ଚମ ମାସରେ କ୍ଷୁଧା, ତୃଷ୍ଣା ଅନୁଭବ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ମାସରେ ଭ୍ରୂଣ ବା ଜୀବ ଜରାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇ ମାତାର ଦକ୍ଷିଣ କୁକ୍ଷିରେ ଭ୍ରମଣ କରେ। ଭାବାର୍ଥ ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ। 6 ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁର ଶରୀର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତିଆରି ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଶିଶୁ ଯଦି ପୁରୁଷ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ତାହା ମାତାର ଦକ୍ଷିଣ କୁକ୍ଷିରେ, ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ମାତାର ବାମ କୁକ୍ଷିରେ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ତ ଏଠି ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ ପଟ୍ଟରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କି ମା ଗର୍ଭରେ ଥିବାବେଳେ ସନ୍ତାନ ଆମେ ଜାଣି ବି ପାରିବା କି ପ୍ରକୃତରେ ଜୟନ୍ତୀ ମାତାଜୀ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ବହୁତ, ଜୟନ୍ତୀ ମାତାଜୀ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଏଠି ପ୍ରଭୁପାଦ ପର୍ପଟରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମା ଗର୍ଭରେ ସନ୍ତାନ ଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି ସନ୍ତାନଟି ପୁତ୍ର କି କନ୍ୟା। କେମିତି ଜାଣିପାରିବା? ନା ଯଦି ଶିଶୁଟି ଦକ୍ଷିଣ ଉଦରରେ, ମାର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବା ଡାହାଣ କଡ଼ରେ ଯଦି ଗର୍ଭରେ ରହିଲା ସନ୍ତାନଟି, ତାହେଲେ ଜାଣିବ ସେଟା ହେଉଛି ପୁତ୍ର। ଏବଂ ଯଦି ମାତାର ବାମ କୁକ୍ଷିରେ ବା ମାତାର ଗର୍ଭର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯଦି ସନ୍ତାନ ରହିଲା ତାହେଲେ ଜାଣିବ ସେଟା ହେଉଛି କନ୍ୟା ଏବଂ ପୁତ୍ର ଆଉ କନ୍ୟା।
ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନେକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରହିଛି ଯାହାଫଳରେ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପଚାର ନକରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ପୁତ୍ର ଅଛି କି କନ୍ୟା ଅଛି। ଏହା ଜଣାପଡ଼େ, କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଏବଂ ଏଠି ଆହୁରି ଅଧିକ ବିଶଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କପିଳଦେବ। କହୁଛନ୍ତି 4 ମାସରେ, ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁକୁ 4 ମାସ ହୁଏ, 3 ମାସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ 4 ମାସ ହୁଏ, ତ୍ୱକ, ମାଂସ, ରୁଧିର, ମେଦ, ମଜ୍ଜା, ଅସ୍ଥି, ଶୁକ୍ର ଏସବୁ ଜିନିଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏବଂ 5ମ ମାସରେ ଯେତେବେଳେ 5 ମାସ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାର ମନ ତା ଭିତରେ ରହିକି କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଯେମିତି କ୍ଷୁଧା, ଭୋକ ଲାଗେ ତାକୁ, ତୃଷ୍ଣା, ଶୋଷ ଲାଗେ ତାକୁ। ଏବଂ 6ଠ ମାସ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, 6 ମାସ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଜୀବଟି ଗୋଟେ ଜରାୟୁ ଦ୍ୱାରା, ମାନେ ଏକଦମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତିଆରି ହେଇଯାଏ 6 ମାସରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ଜରାୟୁ ମାନେ ଗୋଟେ ମୁଣା ଭିତରେ ସେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ରୁହେ, କଭର କରିଦିଆଯାଏ ତାକୁ। ଯେମିତି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ତିଆରି ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଗୋଟେ କଭରରେ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଉ, ସିଲ୍ କରିଦେଉ। ସେଭଳି ଭାବରେ ମା ଗର୍ଭରେ ଏଇ 6 ମାସ ଲାଗେ ଜୀବକୁ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ 6 ମାସ ପରେ ଗୋଟେ ଜରାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହେଇ ମା ଗର୍ଭରେ ସନ୍ତାନଟି ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହେ। ତ 2ଟି ପାର୍ଶ୍ୱ କଥା ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯଦି ରହେ ସନ୍ତାନ ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛି ପୁତ୍ର, ଏବଂ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯଦି ରହେ ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛି କନ୍ୟା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କପିଳ ମୁନି ମା ଦେବହୂତିଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜୀବ ମା ଗର୍ଭରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯାଏ। ଆଉ ଆଗକୁ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିବେ କେତେ କଷ୍ଟ, କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେ ଭୋଗ କରେ ମା ଗର୍ଭରେ। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ପାଇଛି, ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଛି, ସବୁ ସରିଲା ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଦୁଃଖ। এই ଜଗତକୁ ଦୁଃଖାଳୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଉ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଜନ୍ମ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଜନ୍ମରେ ଆମେ ଅଜସ୍ର ଦୁଃଖ ପାଇବୁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜୀବ ଯୋନିମାନଙ୍କରେ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁଃଖରୁ ଉଦ୍ଧାରିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଆମେ ଯେଉଁ ପାଇଛେ, ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ଯଦି ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତାହେଲେ ଜୀବ ଏ ଜଗତରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବ। ଇଏ ହେଉଛି ମହତ ଶିକ୍ଷା। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ମାତୃଗର୍ଭରେ କଷ୍ଟ, ଯେଉଁ ଜୀବର ମାତୃଗର୍ଭର ଜ୍ଞାନ କପିଳଦେବ ମା ଦେବହୂତିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଠି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଏତିକି ଦିଆଯାଉଅଛି କି ଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ, ଜରା, ବ୍ୟାଧି ଏ ଜଗତରେ ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବଦା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରହିଛି। ମା ଗର୍ଭଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ। ଆଉ ଏ ଜଗତର ନାଁ ହେଉଛି ଦୁଃଖାଳୟ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏ ଦୁଃଖାଳୟକୁ ବିଶଦ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ 3ଟି ଜିନିଷ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ଭୌତିକ ଜଗତର ଦୁଃଖ, ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ସୁଖ, ଆଉ ଜୀବର ସ୍ଥିତି। এই 3ଟା ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। এই ଜଗତର ଦୁଃଖ ଏବଂ ଭଗବତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସୁଖ, ଆଉ ସେଠିକି ଉନ୍ନତ ହେବାର ମାର୍ଗ। এই 3ଟି କଥା, এই 3ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶାସ୍ତ୍ରର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାରେ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଲୁଚିକି ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ କପିଳଦେବ କହୁଛନ୍ତି ମା ଦେବହୂତିଙ୍କୁ, ଏଠି ଭୌତିକ ଜଗତର ଦୁଃଖ, ଜୀବ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାତୃଗର୍ଭରେ କଷ୍ଟ ପାଏ, କିଭଳି ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା କରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖମୟ ସ୍ଥିତିରେ କେମିତି ସେ ଘୂର୍ଣ୍ଣମାନ ହୁଏ, ତା ବିଷୟରେ କପିଳଦେବ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରର ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଭାଗବତରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଭକ୍ତମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଗତର ପ୍ରପଞ୍ଚ ଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି, ତାହା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ଭୌତିକ ଜଗତର ଦୁଃଖ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଜଗତର ସୁଖ, এই 2ଟା ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାର୍ଗ, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ, ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ କଥା, ତା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ এই 3ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚାଲିଛି, ଏହା ଭୌତିକ ଜଗତର ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ଆମର ପୂଜ୍ୟପାଦ ଗୌରାଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଧିକ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିକି ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ଦରକାର। କାହିଁକି? କାରଣ ଆମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦୁଃଖର କଥା କହିଲେ ଆମକୁ ପୁରା ପରିଚୟ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ଜଗତର ସୁଖ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଲୋକ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଇବ, ହଁ ହେଇଥିବ, ନ ହେଇଥିବ, ବୋଧେ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ କହିବ, ବୋଲେ ସେମାନେ ପୁରା ଚଟକିନେ ସର୍ଟ କରିବ, ତାଙ୍କୁ ଆଖି ଖୋଲିକି ଅନେକ, ହଁ ସତ କଥା ତ, ଏଇଟା ତ ଘଟୁଛି ଆମ ଘରେ। ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ଯେଉଁ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଛଡ଼ା ହେଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ମିଶନ୍ତି ଆମ ସହିତ, କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁଜୀ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜିନିଷ ଯାକ କହୁଛନ୍ତି,
ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ପରିବାରରେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଘଟୁଛି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମକୁ ପୁରା ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଆମ ପାଇଁ କଥା ଯାଏ। ତ କହିବା କଥା ହେଲା ଏ ଭୌତିକ ଜଗତର ଦୁଃଖ ଆଉ ସମସ୍ୟା, ଏ ଭୌତିକ ଜଗତର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ରହିଛି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି, ତା ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ ଜୀବକୁ ବହୁତ ନିଜର ନିଜର ଲାଗେ, ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ, ସିଏ ତା ଜୀବନ ସହିତ ତାକୁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ଦିବ୍ୟ ସୁଖ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଏ ଜୀବ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ କପିଳ ଦେବଙ୍କର ମା ଦେବହୂତିଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, ଭଗବାନ କପିଳ ଦେବଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗମ୍ଭୀରତାପୂର୍ବକ ଶ୍ରବଣ କରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରିବ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବା କି ନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଭାଗବତମ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା, ଆଉ ଆମେ ସେଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସୀ ହୋଇପାରିବା। ତେଣୁ ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ କହିଲେ ଭାଗବତମରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଟି ଶିକ୍ଷା ଆମ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ଗ୍ରହଣୀୟ, ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଗବତମରେ ଏ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ସ୍ଥାନ ପାଇଛି।